जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा मार्च मास केमिति रहिबो बिछा राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप रे कहबी। मार्च मासर फलाफल आसतु देखिबा वर्तमान परिस्थिति कौन अछि बिछा राशि व्यक्तिकर। जय जगन्नाथ। फाइव ऑफ वांड्स किसी गोटे विवादीय परिस्थिति अच्छी कौन सी काम रे बांधी होगी रही। फाइव ऑफ सोर्स जमीती आपण मन को बहुत गोटे धक्का लगी बांधी होगी कौ जगार रही गोटे जगार आपण को बहुत दुख भी हो किसी गोटे विवादीय परिस्थिति आपण फसी भी जाइछंती। विवादीय परिस्थिति नहले भी एमिति परिस्थिति जे आपण से बाहरी पारुना से भी आपण सुखरे अच्छे आपण भावुं मु हूँ सबुठ सुखी व्यक्ति। दुख परिस्थिति जदि आपण सुख खोजी पारी सेटा आपण को आपणकर गोटे बड़ गुण बढ़िया। दुख को सुख बोली भावुं मु यही कथाटा एक्चुअली कहूली आपन को सही कार्ड भी आसीगला जो थ्रु कि जो सुख पाइबापी आपण दूरे की जाई पारुना सुख पाई आपण कोठी जाई भी पारुना जो काम रे फसिक रही सी आपण पाई सुख होईची। एटा गोटे भल कथा कष्ट होउची किंतु सेथिरु आपण को भी खुशी मिलुची। मन करंतु पिता माता को सेवा करवा एटा कोन दुख कथा एथिरु आपण सुख मिलुची। अवश्य बांधी होकर रही किंतु आपण को सुख मिलुची। एमिति गोटे परिस्थिति हेई पारे मु एग्जांपल देकी कहली। ठीक अच्छे देखिबा मासटी केमिति काटिबा। मार्च मास बिछा राशि आपण निजको समस्त ठार अलगा करी रखिबा को चेष्टा करिवे। किछि गोटे बड़ निष्पत्ति नेबे जोटा आपण पई भल हबो। आपण को आपण निजे श्रृंखलित रहिबा पई चेष्टा करिवे। आपण को कहा जाउछि जे शिवलिंगर किछि पूजा करंतु किंबा रुद्राभिषेक करंतु। कार्ड रे स्पष्ट आसुछि जे आपण किछि काम करंतु नहेले एई भली ए मासटी आपणकर एकाम सेकाम सेकाम एकाम एमती भितरे कटि जिवो हेले भी आपण को किछि फायदा मिलबनी। देखिए आगु को कौन मेसेज किसी सेलिब्रेशन भी हो पारे। कौन सी वयस्क वृद्धा व्यक्तिर साहाय्य आपण को मिल पारे। 7 एनर्जी कौन सी भ्रमरे पड़िबा किसी गोटे भूल बुझामणा रे आपण फसी पारंती किंबा भ्रमरे रही पारंती जे ए लोक मोर एमिति करदेव से आपण को हाँ हाँ मारिबो किंतु किछि करिबनी किंतु आपणकर विश्वास रहिबो जे हाँ से करदेव। एटा गोटे भूल बुझामणा रे रहिबे आपण किछि गोटे भूल बुझामणा रे रहिबे ता द्वारा कोनोसी काम आपण आगो को बढ़ाई पारिबे नाही। एमिति भी हेई पारे आपण अतीत चिंता करिवे भविष्यत चिंता करिवे किंतु वर्तमान रे कोन होची कोन करिवा उचित सेटा आपण करिवे नाही। समय को सदुपयोग करंतु। किसी बर्डन आपण ऊपर रहिबो हुए तो जो बर्डन वर्तमान अच्छी से बर्डन आपण ऊपर रही पारे। मास सारा चिड़चिड़ स्वभाव आपण हंकर रहिबो से बर्डन को जेते चाहिले भी आपण ओल्हेबा पई ओल्हे न ओल्हेबार संभावना देखा जाउ नाही। गोटे किछि बहुत माने दायित्व आपण ऊपर रहिबो बड़ दायित्व जोटा शारीरिक परिश्रम रे धरि नियंतु एमिति हेई पारे। ईश्वर को प्रार्थना ईश्वर आपण प्रार्थना शुणिबे। कौन सी व्यक्ति जदि आपण परिवार रे कौन सी व्यक्तिर स्वास्थ्य अच्छी खराब ताहले ट्रीटमेंट चली ताहले सेथरे टिके सुधार आसीबो। आपण ईश्वर को प्रार्थना करूछंती जे केमिति से ठीक हो जाऊ किंबा आपणकर जदि स्वास्थ्य अवस्था किछि अछि सेथरे भी टिके उन्नति देखा दबो। ईश्वर आपण प्रार्थना शुणिबे। कौन सी वयस्क व्यक्ति स्त्री लोक आपण परिवार हो स्वास्थ्य भल नाही भल न थाई पारे एमिति सूचना मिलुछि।
ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ରହିବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହେଇକି ଯେଉଁ କାମରେ ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ କାମକୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସବୁଆଡ଼ୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆସୁଛି ନା, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଟିକେ କିଛି କରନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶିବରାତ୍ରି ବି ଆସୁଛି, ଶିବରାତ୍ରିରେ କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ମନ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। କିଛି କାମ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ସକ୍ସେସ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। 3377 ଏନର୍ଜି, କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିଛି କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଜଣକୁ ଡାକିବେ, ଏ କାମଟା ଆମେ କରିବା, କି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ, କିଛି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସହାୟତାରେ, ଆପଣ ନିଜେ ନୁହଁ, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ କାମ ଆପଣ କରିବେ। ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ରହିବେ। ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ଆପଣ ନମ୍ର ଧୀର ସ୍ୱଭାବ ରହିବେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉ ପଛେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ପରିବାର ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ତାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଧୀର ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ରହିବେ। କେବଳ ପଇସାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବେ, କେମିତି ଚଳିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ବହୁତ ଭଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍। କିଛି ଗୋଟେ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, କି ନିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ମାରିବି, ଏ ଦାୟିତ୍ୱରୁ, ବୋଝରୁ ହାଲକା ହେବି। ଏମିତି ହେଇପାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ୍ କ'ଣ ହେବ? ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ବି ପଡ଼ିବେ। କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ଓହ୍ଲେଇବେ, କେମିତି କାମକୁ ପୁରା କରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିକକୁ ପୂରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଅଭାବ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ ବେଳେବେଳେ, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଜଣେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ ପଛକେ ଆପଣ ଦୋହଲି ନ ଯାଇକି ନିଜ କାମକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବେ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଟିକେ କିଛି ହେଇପାରେ ଅସୁବିଧା। ରିଲେସନସିପ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଫଲୋ କରିପାରେ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରେ। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। କିଛି ନୂଆ କାମ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। କିଛି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ବାହାରିକି ନୂଆ କାମରେ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ସୁଯୋଗ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ। ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଯତ୍ନବାନ ରହିବେ। କିଛି ନୂଆ କାମ କରିକି ବେଶୀ କିଛି ଇନକମ୍ କରିବା କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କିଛି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବା କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ହାଇ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କରି ଏଥିରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଧର୍ମଗୁରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିପାରନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇପାରେ। ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ଦୁବିଧାରେ ରହିବେ, ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ରିଲେସନସିପ୍ କି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସଜଡ଼ା ରିଲେସନସିପ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଚିନ୍ତା ତ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ବଳବାନ, ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ମୋଟାମୋଟି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କଟିବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇପାରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କିଛି ଭାବନା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମାନେ ଆପଣ ପାଖରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ପାଠ କରିବେ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଲାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ିବେ। ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ିକି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଡେରି କରନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଯଦି ଟାଇମ୍ରେ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଜଳ ଦେବା କଥା। ଯଦି ଡେରି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ିକି ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଆମର ଯେଉଁ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟ, ସେସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହଙ୍କର, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବେଳେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ବି ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ରିୟୁନିୟନ୍ ୱିଥ୍ ୱାନ୍ସ ବିଲଭଡ୍, ରିୟୁନିୟନ୍ ହେଇପାରେ। ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, କୌଣସି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି। 5 ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳିବ, ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ମାସରେ ରହିବେ। ଏ ରହିଲା ବିଛା ରାଶିର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ଫଳାଫଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମାସଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।